So what is this connective tissue? Write down the definition. Connective tissue, these are the most abundant tissue in animals. So widely distributed and most abundant. Okay, please keep writing. Huh? This tissue is widely distributed because you get question on this, which is the most abundant and widely distributed tissue. So this is the most abundant and widely distributed tissue in the body of higher animal and the connective tissue. As the name indicates, connective tissue because they are having the special function of binding, connecting and supporting the other tissues. Okay, supporting other tissue. Glueचं काम करतं ते because it connects other tissue and other organs to form proper system and proper tissues into the body. So these connective tissue are mesodermal in origin. Means if you remember, I told you when the egg get fertilized with the sperm, the first product out of this is a what? Zygote. And so we were single cell in some stages of our life. Now this zygote will divide and redivide, and then finally it will form 3 germ layers. Do you remember this? This finally form 3 germ layers. And 3 germ layers, kutla? Who will tell me which are the 3 germ layers? Yeah, unmute yourself and speak. Video. Ectoderm, Bol. endoderm, and mesoderm. Ectoderm, Endoderm, and mesoderm. Endoderm and mesoderm. So this is mesodermal in origin, and म्हणून the scientist H. Hartwig, not H. Hartwig, he was O. Hartwig. The scientist O. Hartwig called this connective tissue as mesenchyme. He called this connective tissue as mesenchyme because it is mesodermal in origin. So it originates from embryonic mesoderm. So it is a mesenchyme denoted by the scientist O. Hartwig. Okay. So this tissue, it is abundant, and connective tissue basically, see what we learn in epithelial tissue. Epithelial tissue, they are tightly packed with each other. There is no intercellular spaces. Intercellular spaces म्हणजे काय? What do you mean by intercellular spaces? Bola, unmute yourself and speak. What is the meaning of intercellular space? Space between two cells. Yeah, so there is no space between these two cells. इथे space नाहीये. आणि मग इथे काय म्हणतो आपण? इथे काय होते वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे? Junctions. How do they communicate with each other? By means of different junctions. So there is no intercellular space in epithelial tissue. But in case of this connective tissue, there is a intercellular spaces. म्हणजे कसं बघा, समजा मी हे टिश्यू काढतीये, ओके, इथे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे सेल्स आहेत. कुठले कुठले सेल्स आहेत आपण बघणार, आणि ह्याच्यामध्ये गॅप आहे इथे. सो या सेल मध्ये जो स्पेस आहे इथे, so all this space is there in this particular cell. So this space in between the cell, it is called as a matrix. Okay, the space between the cell is called as a matrix, or it is also called as a ground substance. कळतंय? या सेल असे मोकळे मोकळे इथे यांच्यामध्ये जसं इपिथेलियल टिश्यू एकदम टाइटली पॅक्ड होते, तसे हे टाइटली पॅक्ड नाहीये. त्यांच्यामध्ये गॅप्स आहेत, आणि दिस गॅप्स इज अ ग्राउंड सबस्टन्स. ओके, या गॅपला, आणि बेस्ड अपॉन दिस मॅट्रिक्स, ओके, based upon the matrix, there is a classification of this connective tissue. So shortly, connective tissue will say it as a city. So there is a gap in between the cell, there is a matrix, and hence based upon the different types of matrix, the tissues are classified further. Okay, along with the cells, so हे cell झाले, हे blue color चा matrix झालं. Along with the cell, this connective tissue contain another type. These are the fibers. So इकडे fibers पण. So fibers thread like structure in the connective tissue. So काय काय बघा, matrix or ground substance, cells, and these are the fibers. These are the fibers.
ओके, सो कुठले कुठले फायबर्स आहेत? So the fibers, type of fiber, that is a collagen fiber, it is a elastic fiber and it is a reticular fiber. तीन टाइपचे फायबर्स आहेत आणि there are so many different types of cells. We know there are 200 different types of cells if you remember the cell topic. Out of this here, as per your syllabus requirement, we are going to study here. There are 6 different types of cells. अजून खूप सारे सेल्स आहेत कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये, पण आपण फक्त 6 घेणार आहेत ऍज पर द सिलेबस रिक्वायरमेंट. ओके, मग हा ग्राउंड सबस्टन्स म्हणजेच मॅट्रिक्स. सो त्याच्यामध्ये काय काय बघा, वॉटर, पॉलिसॅकराइड्स अँड प्रोटीन्स. मी हे इरेज करते. सो व्हॉट इट इज हॅव्हिंग, सी, इट इज हॅव्हिंग सेल्स, इट इज हॅव्हिंग फायबर्स आणि त्याच्यामध्ये जो आहे ग्राउंड सबस्टन्स, or to which we call it as a matrix. Okay, the fiber which are providing strength, elasticity and flexibility to the tissue. हे कसं ते आपण आता डिटेल मध्ये बघणार आहे. So fiber is giving strength, elasticity and flexibility to that particular tissue. All right, now connective tissue's classification. I'll wait for you. You just draw this classification. Okay, so please draw it properly. Skeletal tissue, connective tissue proper, skeletal tissue and fluid connective tissue. अजून स्केलेटल टिश्यूचं क्लासिफिकेशन पुढे व्हायचंय. आता इथे फक्त कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपरचं क्लासिफिकेशन दिलंय. सी, ओनली द कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपरचं क्लासिफिकेशन ह्याच्यात. Okay, so this is a classification for connective tissue proper. Okay, so this is a loose connective tissue, dense connective tissue. Loose connective tissue is having 3 parts, that is areolar connective tissue, adipose connective tissue and reticular connective tissue. Dense connective tissue, dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue and elastic connective tissue. Further, we'll see the classification of skeletal and fluid connective tissue. So skeletal tissue and fluid connective tissue, they are together called as a specialized connective tissue. These are the specialized connective tissue. लिखता है? Once you finish, please tell me. Done, ma'am. Done. Okay. सगळ्यांचं झालंय? हो मॅम. Yes, ma'am. येस. सो कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर किंवा सगळ्याच कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये बेसिकली यू रिमेंबर देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स. काय काय बेस्ड ऑन व्हॉट दे आर डिफरन्शिएटेड? सेल्स. सेकंड बोला. कनेक्टिव्ह टिश्यू आपण बघायची आहे, त्याच्यामध्ये काय काय ड्रॉ करणार आहे आपण? सेल्स. अजून हे काय? Fiber. Matrix. Fibers. Okay, fibers. And third is a matrix. या 3 गोष्टींवर लक्ष द्यायचं. Based on these 3 things, all these tissues are classified into different types. Okay, so the way I said, connective tissue proper, which is basically of 2 types. It is a loose connective tissue and it is a dense connective tissue. है ना? मागचं क्लासिफिकेशन जर बघितलं
connective tissue proper, it is a loose connective tissue and it is a dense connective tissue. So it is two type, loose connective tissue and dense connective tissue. Okay, now we are going to start with the loose connective tissue. Okay, आता basically परत cells, fibers and matrix. Semi fluid ground substance is a matrix. या तीन क्रायटेरियावर या टिश्यू सगळ्या क्लासिफाईड केलेल्या आहेत. There are three types of loose connective tissue: areolar, adipose and reticular. Right? हे तुम्ही क्लासिफिकेशन मध्ये लिहिलंय. Three types of connective tissue: areolar, adipose and reticular. कळतंय का सगळ्यांना? Are you there? या Yes, तुम्ही ma'am. बंद करून बसला? Yes, ma'am. Yeah, chalo, good. It is the most widely distributed connective tissue in the body. सगळ्यात आधी सगळ्यात वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड टिश्यू रफली आली 4 टिश्यू मधनं, तर इट इज कनेक्टिव्ह टिश्यू. आणि कनेक्टिव्ह टिश्यूची मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड टिश्यू इज अ areolar connective tissue. कळतंय? सो इट इज व्हेरी वेल डिस्ट्रीब्युटेड कनेक्टिव्ह टिश्यू. areolar म्हणजे एरी स्पेसेस, त्याच्यामध्ये सेल्स मध्ये खूप स्पेस आहे. सो त्या नावावरच कळतं areolar, एरी लाईक. सो इट फॉर्म्स अ पॅकिंग टिश्यू इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन. सगळ्या ऑर्गन्स मध्ये तर डेफिनेटली ही टिश्यू प्रेझेंट असणार आहे. ओके, इट फॉर्म द सबक्युटॅनियस लेअर. क्युटॅनियस ही डर्मिस आहे, त्याच्या खालची जी लेअर आहे आपल्या इपिडर्मिस, त्याच्यामध्ये ही सबक्युटॅनियस लेअर ऑफ द स्किन. स्किनची खालची लेअर ओके इज अ सबक्युटॅनियस लेअर. लिहून ठेवा माहिती नसेल तर, खालची लेअर स्किनची इज अ सबक्युटॅनियस लेअर. Now it has different cells and fibers. Okay, आता कुठले कुठले cells आहेत बघा. Write down the cells of areolar tissue. किंवा these are basically the cells of areolar म्हणण्यापेक्षा बऱ्याचशा कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये आहे. So these are cells of connective tissue. कुठले कुठले 6 cells आपण म्हटले. आता इथे किती दिले बघूया. 1 2 this is 3 4 5. ओके, पुढच्या स्लाइड वर येते. सो इट इज अ फायब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मॅक्रोफाजेस, adipose cell, adipocytes किंवा it is site meaning cell. So adipose cell or adipocytes and then plasma cells. Okay, आणि अजून एक राहिला इथे. ओके, plasma cells, and the 6th one you can write it down as a lymphocytes. Lymphocyte is a type of what? माहिती कोणाला? lymphocyte कधी ऐकलंय? These are basically the cells of connective tissue. Lymphocyte, it is a type of WBC. WBC चे किती टाइप्स आहेत कोणाला माहिती आहे का? How many types of WBCs? Yeah? 4. No. 6 है ना? No. Yes. Does anyone know? Are you there? मला तुमची खात्रीच पटत नाही. You are there. Yeah. How many types? 3. 3. No. चला किती काय? 3 सांगितलं, 4 सांगितलं आणि 6 सांगितलं. येस. अजून देर आर 5 डिफरंट टाइप ऑफ WBCs. कुठले कुठले? येस. आधी 3 फिल. कोणते 3 फिल बघा? न्यूट्रोफिल. सांगा चला, पुढचा फिल कुठला? सफिक्स फिल. या Basophil. सिनोफिल, बेसोफिल. yes right, बेसोफिल. these are called as granulocytes. आणि नंतर मोनोसाइट्स
आणि हा पाचवा इज अ lymphocyte. Okay, so there are these 5 different types of WBCs. Out of that, this lymphocyte can be observed in the connective tissue. Okay, let us study one by one each cell in detail. Okay, fibroblast cell. Fibroblast च्या नावामध्येच आहे, this is the largest cell of connective tissue proper. All right, largest cell of connective tissue proper. लार्जेस्ट सेल आहे त्याच्या नावामध्येच आहे फायब्रोब्लास्ट. Largest cell, they are found in maximum number. The most common cell found in maximum number, and this secretes fiber. हे फायबरचं सिक्रीशन करतात. Okay, so are called as a fibrocytes. They secrete fibers. Their primary function is to produce fibers. नावातच आहे. So fibrocyte, and these fibers are made up of protein. These fibers, they are made up of protein. Okay, these are also called as chief matrix producing cell. These are also called as chief matrix producing cell. Matrix पण हे produce करतात. So chief matrix producing cell. Okay, आणि पुढे फायब्रोब्लास्ट सेल इज गेटिंग मॉडिफाइड इनटू osteoblast and chondrioblast. CH आहे हा, chondrioblast. काय काय सांगितलं कळलं का? They are largest in number, they are the largest cell, they are maximum in number, they are very common cell. Fibroblast, so they secrete some fibers, fiber which is made up of protein, and the inactive cells are called as fibrocytes. Inactive, जेव्हा ऍक्टिव्ह असतं तेव्हा ते फायब्रोब्लास्ट. ब्लास्ट करणं म्हणजे काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करणं. ओके, आणि जेव्हा ते इनॅक्टिव्ह आहे तेव्हा ते फायब्रोसाइट. नाउ दिस इज ऑल्सो द चीफ मॅट्रिक्स प्रोड्युसिंग सेल. So most of the part of matrix is produced by this particular type of cells, and then they further getting differentiated into osteoblast and chondrioblast. Ata something which is having the prefix osteo meaning what? Does anyone know? Something which is having prefix osteo meaning what? Yeah, does anyone know? The prefix osteo meaning what? Yes. So the prefix osteo is related to bone. So study of bone is called as, काय म्हणणार त्यांना? The study of bone is called as. बोला, are you there? कि मी एकटीच बोलती है? Osteology. Osteology, yes. Logic लावायला लागा आता तुमचं. Osteology. Biology also needs logic, है ना? So it is a fibroblast, fibers producing cell. Excuse me. Fibers are protein. They are the very common and maximum in numbers. They are chief matrix producing, getting converted, getting further differentiated into or can be modified into osteoblast, meaning bone producing cell. Bones मध्ये पण cells आहेत. Okay, meaning bone producing cell. Blast म्हणजे something is produced. Okay, काहीतरी प्रोडक्शन झालं की that is the blast. आणि chondrioblast काय असेल? Can anyone tell me? परत लॉजिक लावून, बोन आणि व्हॉट is a part of our skeletal system. Bones and muscles, no, Ligaments. no. Yeah. So that is producing. So this is bone producing cell. This is what producing cell? This is cartilage producing cell. Getting it? This is cartilage producing cell. So bone producing cell, osteo, chondrio meaning cartilage.
पुढे आपण ह्याचे डिटेल्स करणार आहे तेव्हा मी परत हे विचारेन. ओके, लक्षात ठेवा. सो व्हॉट इज ओव्हरऑल फंक्शन ऑफ दिस फायब्रोब्लास्ट? काय फंक्शन घेणार फायब्रोब्लास्ट? व्हॉट कुड बी द फंक्शन ऑफ दिस फायब्रोब्लास्ट? If you get a note, write a short note on fibroblast. Yes, theory question. Write a short note on fibroblast. आणि छोटासा इथे डायग्राम काढायचा ठरला तर you can draw the cell like this. This is a fibroblast cell, and further you can draw here the like this is producing the fibers. So you can write here. This is a labeling. So biology, every biology question need a diagram. So this is a fibroblast cell and these are the fibers. So wherever there is a 2 marks question, you must write it down. Fibroblast is not fibrinogen. That is another protein which is present in blood. Fibroblast is a cell. Blast, clast, site meaning cell. Okay. So ही diagram एक छोटीशी काढू शकता तुम्ही. Now what I asked you, tell me the functions. If you get a question, write 2 functions of fibroblast. What you will write? Production of fiber and matrix. Yes, very good, Mugdha. Fibers and matrix. It produces fibers and it produces matrix. Clear? Fibroblast. Shall we move ahead? Yes, ma'am. Okay, sure. So the second cell is a mast cell. Mast cell, which is also called as mastocyte, is a mast cell. Okay. So mast cell secrete बघा, heparin, histamine, serotonin. Okay. So mast cell, here mast cell actually is amoeboid in shape. Okay. So mast cell, which is point जर ह्याचे लिहायचे झाले, please write it down. Mast cell, first point, amoeboid cell. Amoeboid in shape. Amoeboid म्हणजे not fixed shape. Okay. Mast cellचा nucleus is S shape. It is having this S-shaped nucleus. Okay. And the important function they are producing is a heparin, which is an anticoagulant. म्हणजे काय? What do you mean by anticoagulant? या बोलो. बोला नावातच आहे ना. Why you are thinking so much? बोलो anticoagulant मतलब क्या? Are you there? मला तुम्हाला चेक करायला लागतं सारखं सारखं. आर यू देअर म्हणत, कारण व्हिडिओ कितीदा म्हटलं कोणीच ऑन करून बसत नाही. काय प्रॉब्लेम आहे आय डोंट नो. मीच आपली व्हिडिओ ऑन करून शिकवत असते. इतक्या दिवसात माझे 5-6 टॉपिक झाले असते. 4थाच टॉपिकचा सुरुवातच आहे आपली. बोला. येस गौतम बोल. अँटी आणि कोयाग्युलंट. हा आहेत का? गेले तुम्ही? या we are just doing the 6 cell. एखाद्या सबस्टेन्सला कोॲग्युलेट होण्यापासून स्टॉप करतो. Exactly. Blood Anti, clot. yeah, anti is what? Opposite. Coagulant, coagulation म्हणजे ब्लड क्लॉटिंग होणं. तर आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड सर्क्युलेट होत असतं. सो इथे मी एक शब्द ऍड करते. हिपॅरिन इज अ नॅचरल अँटीकोयाग्युलंट. इट इज अ नॅचरल अँटीकोयाग्युलंट. आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन चालू आहे. जर कोयाग्युलेशन कुठे बॉडीमध्ये झालं तर इट विल लीड टू हार्ट अटॅक. त्याच्यात पण वेगळे वेगळे टाईप्स आहेत. म्हणून जेव्हा हार्ट अटॅक आल्याची संभावना असते तेव्हा तिथे
हिपॅरिनचं इंजेक्शन देतात. ओके, की तो क्लॉट बस्ट करून ब्लड सर्क्युलेशन स्मूथ करतात. सो दिस इज म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जर हिपॅरिन नसतं तर सारखेच क्लॉट झाले असते बॉडीमध्ये. ओके, सो हे ब्लड जे फ्लो होत आहे आपल्या बॉडीमध्ये स्मूथली, that is because of the heparin, because it is a natural anticoagulant which is present into the body. Okay, तसंच हिस्टामाइन आणि ब्रॅडिकाइनिन हे काय व्हॅसोडायलेटर. ओके, व्हॅसो इज अ ब्लड व्हेसल्स, त्याचा अर्थ काय समजून घ्या. व्हॅसो इज अ ब्लड व्हेसल्स आणि डायलेट करणं म्हणजे ब्लड व्हेसलचा डायमीटर वाढवणं. सो ही जर ब्लड व्हेसल असेल तर हे ब्लड व्हेसलचा डायमीटर वाढवतात. सो इज अ व्हॅसोडायलेटर. काही काही लोकांना ऍलर्जी असते. ओके, सीझन चेंज झाला की त्यांना सर्दीचा भयंकर त्रास होतो किंवा काही कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले तरी त्यांना तो ऍलर्जिक सिम्पटम येतात. अगदी इरिटेशन होणं, अंगाला खाजव येणं. सो हे सगळे प्रकार जे ऍलर्जीचे सिम्पटम्स आहेत दॅट इज बिकॉज ऑफ हे हिस्टामाइन एक्सेसिव्ह रिलीज होतं आणि ते ब्लड सर्क्युलेशन इन्क्रीज करतं आणि त्याच्यामुळे ते ऍलर्जीचे सिम्पटम्स दिसतात. सो हिस्टामाइन, राईट इट डाऊन देअर. हिस्टामाइन इट इज produced in the allergic condition. Histamine, it is produced in allergic situation or allergic condition. Okay, when allergic substance enter into the body, the mast cell secrete this histamine. Who secretes histamine? हे क्वेश्चन्स येतात. मास्ट सेल इज सिक्रेटिंग हिस्टामाइन आणि सिरोटोनिन. ओके, सिरोटोनिन इज अ व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर. म्हणजे कसं, हा व्हॅसोडायलेटर आहे, तो ब्लड व्हेसलचं डायमीटर वाढवतो. तर ब्लड व्हेसलचं डायमीटर कमी करायचं काम हा व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर करतो, हा व्हॅसोडायलेटर. कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड व्हेसल. ओके, आणि मग तो जर ब्लड लॉस होत असेल तर तो ब्लड व्हेसल समजा कुठे जखम झाली आणि खूप ब्लड लॉस व्हायला लागला तर हा मास्ट सेल लगेच सिरोटोनिन रिलीज करतो आणि मग सिरोटोनिन काय करतो, तो ब्लड व्हेसलचं डायमीटर कमी करून टाकतो. त्याच्यामुळे ब्लड लॉस व्हायचं कमी होतं. सो दॅट इज अ सिरोटोनिन. आणि सिरोटोनिन इज अ हॅपी केमिकल अल्सो, हॅपी हार्मोन विच इज रिलीज. सिरोटोनिन जर कमी सिक्रेट व्हायला लागलं तर आपल्याला मूड स्विंग व्हायला लागतात. ओके, सो दॅट इज द रोल ऑफ दिस सिरोटोनिन. Vasodilator cause inflammation or inflammatory response towards injury and infection. ओके, इंजुरी किंवा इन्फेक्शन काही झालं तर तिकडे हे व्हॅसोडायलेटर रिलीज होतात आणि मग ब्लड लॉस व्हायला लागला तिथे की सिरोटोनिन रिलीज व्हायला. व्हॅसोडायलेटरमुळे इंजुरीला पटापट ब्लड सप्लाय किंवा मग ब्लड सेल्स जाऊन प्रोटेक्शनचं काम करता. कळतंय का तुम्हाला? आणि हे जे आहे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲलर्जिक इम्युन रिस्पॉन्स अँड दिस इज कॉल्ड ॲज मास्ट सेल सिक्रेटिंग हिस्टामाइन अँड दिस IgE इम्युनोग्लोबुलिन ॲलर्जिक रिस्पॉन्स, त्याला परत सायंटिफिक भाषेत जर म्हटलं तर इट इज अ टाइप 1 टाइप ऑफ हायपर सेन्सिटिव्हिटी. ओके, चला एवढं सगळं लक्षात ठेवण्याच्या पेक्षा एवढंच लक्षात ठेवा, मास्ट सेल सिक्रेटिंग ऑल दिस केमिकल आणि मास्ट सेल विच इज अॅमोबॉइड इन शेप, त्याचा न्यूक्लियस जो आहे तो एस शेपचा आहे आणि हे त्याचे केमिकल्स. ऍटलीस्ट एवढं तरी लक्षात ठेव. मॅम, येस बोला. तुम्ही म्हटल्या की सिरोटोनिन चं सिक्रेशन कमी झाल्यावर आपला मूड स्विंग होतो, तर मग ते कशामुळे सिक्रेशन कमी होतं? सिक्रेशन कमी व्हायला खूप सारे रिझन्स आहेत. जसं काही स्ट्रेस झाला, स्ट्रेस हार्मोन बॉडीमध्ये रिलीज व्हायला लागले. जनरली आपला मूड कधी जातो किंवा डिप्रेसिव्ह सिम्पटम्स कधी वाटतात की आपल्या मनाविरुद्ध काहीतरी होतं किंवा एकदम शॉकिंग बातमी आली जी आपल्याला नको होती आणि मग तो स्ट्रेस होतो बॉडीमध्ये आणि बॉडीमध्ये ॲड्रिनालिन नावाचा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होतो. ॲड्रिनालिन रिलीज झालं की तो बॉडीचं सगळं मेटाबॉलिझम डिस्टर्ब करायला लागतो. युजलेस हार्मोन तो बॉडीचं सगळं मेटाबॉलिझम डिस्टर्ब करतो अँड वन ऑफ द रिझन इज द डिप्रेसिव्ह सिम्पटम्स. अलॉंग विथ दॅट देर आर सर्टन हार्मोन्स विच आर रिलीज
due to the symptom against the symptom for this depression. Okay, so basically म्हणून स्ट्रेस फ्री राहायला शिकायचं. आपण म्हणतो ना आम्हाला खूप स्ट्रेस झाला, आता नीट आहे आणि एवढं सिलेबस मॅडम रोजच इतकं डिटेल शिकवत बसता, मग माझं कसं होईल आणि काय होईल. तर तो स्ट्रेस हे सगळं म्हटल्यानंतर किंवा ते तुम्ही डोक्यात सुरू जरी केलं तर बॉडी इज अंडर गोइंग ट्रिमेंडस मेटाबॉलिक चेंजेस बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ सर्टन टॉक्सिक केमिकल इन टू द बॉडी. जसं ऍड्रिनॅलिन एक हार्मोन, ऍड्रिनॅलिन अँड नॉर ऍड्रिनॅलिन that disturbs the body's metabolism. आपण याचं डिटेल करणार आहे ऍड्रिनॅलिनचं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. आणि मग तो सगळं मेटाबॉलिझम डिस्टर्ब कसा करतो हे पण आपण शिकणार आहे डिटेल मध्ये. आणि म्हणून मग ते डिप्रेसिव्ह सिम्पटम्स यायला लागतात. आणि मग एक्सटर्नल, मग खूपच जर क्लिनिकल डिप्रेशन असेल, क्लिनिकल म्हणजे काय, हा थोड्या वेळेसाठी आपल्याला असं वाटतं स्ट्रेस येतो, उद्या माझा पेपर आहे आणि आज माझं अजून इतकं वाचायचं राहिलंय, तो थोड्या वेळेसाठी स्ट्रेस येतो. पण तो स्ट्रेस जर क्रोनिक झाला, ओके, तो कुठलाही स्ट्रेस क्रोनिक व्हायला लागला की मग आपण म्हणतो ना की काय जाऊ दे रोजच येते, रोजचं असेल त्याला कोण, असं मराठीत एक म्हणे, रोजच मड त्याला कोण रडत बसेल, दिवसभर तेच तेच चालतं. आणि मग बॉडी पण तेच म्हणते जाऊ दे, हा सारखा स्ट्रेस मध्ये जातो दे सोडून. आणि मग त्या ऍड्रिनॅलिन इज रिली गिव्हिंग यू हायपरटेन्शन, डायबिटीस इन अर्ली एजेस. ओके, आणि मग हे सगळं डिप्रेसिव्ह काइंड ऑफ सिम्पटम्स अँड ऑल. म्हणून तो स्ट्रेस मॅनेजमेंट आणि स्टडी मॅनेजमेंट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू पीपल शुड लर्न in this particular age. Okay. ओके मॅम. Yeah, so that prepares body. This adrenaline basically prepares body for flight and fight mechanism. बॉडीला त्याच्यापासून दूर, म्हणजे मग काय होतं, सी फाईट अँड फ्लाईट मेकॅनिझम म्हणजे काय, तुम्हाला राग जरी आला ना, तुम्ही जोर जोरात हातपाय आपटता किंवा काहीतरी फेकायला लागता किंवा काहीतरी करता. एव्हरी इंडिव्हिज्युअल, आय एम नॉट सेइंग की यू पीपल ओनली, समटाइम्स आय ऑल्सो, कारण तो इमोशनचा एक पार्ट आहे. राग आला की आपण काहीतरी जोराने ओरडतो. काय होतं, जनरली आपला जो ब्लड सप्लाय पाहिजे ना बॉडीचा, तो आपल्या ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटीत पाहिजे, ज्याला आपण म्हणतो व्हिसरल कॅव्हिटी. तिकडे ब्लड सप्लायची जास्त गरज असते. का, कारण तिकडेच सगळं मेटाबॉलिझम, बेसिक हार्मोन सगळे तिकडेच जात आहे, डायजेस्टिव्ह ज्युसेस सगळे तिकडे जात आहे. व्हिसरल कॅव्हिटी म्हणजे आपल्या ऍब्डॉमिनलचा पूर्ण भाग, बॉडी कॅव्हिटीचा भाग. मग ऍड्रिनॅलिन जेव्हा रिलीज व्हायला लागतो, जेव्हा आपण आरडाओरडी करतो किंवा आपलं टेम्पर आउटबस्ट करतो, तेव्हा तो ब्लड सर्क्युलेशन कुठे जातोय, सगळ्या हातापायांमध्ये जातो. ओके, म्हणून आपण हाताने काहीतरी करतोय, पायाने काहीतरी करतोय. आणि तेवढ्या वेळेसाठी, जेवढा वेळ तुम्ही रागराग करणार आहे तेवढा वेळ फाईट अँड फ्लाईट मेकॅनिझम, तेवढा वेळ सगळं ब्लड सप्लाय आपल्या पेरिफेरल ऑर्गनला जाणार आहे, की जो व्हिसरल कॅव्हिटीमध्येच जायला पाहिजे. आपल्या व्हिसरल कॅव्हिटीमध्ये न जाता तो आपल्या हातांमध्ये आणि पायांमध्ये जातो. किंवा मग आपण जोर जोराने बोलायला लागतो, म्हणजे ती पण एनर्जी वेस्टेजच आहे. आणि म्हणून मग त्यावेळेसाठी तो सगळा ब्लड सप्लाय इथे स्टॉप होतो बॉडी कॅव्हिटीला. अँड देन तिथली ग्रोथ तेवढ्या वेळ पुरती थांबून जाते, ते सेल काम करायचं बंद करतात, कारण सगळा ब्लड सप्लाय इकडे गेलेला आहे. गेटिंग मी? तो हे पण लर्निंग आहे आपलं, बायोलॉजी मधनं हे पण आपल्याला शिकायचं. ऑल राईट, सो नाव द नेक्स्ट type of cell is a macrophagous. Macrophagous, which is also called as a histiocyte. Okay. So macrophage is basically phagocytic in nature. महत्वाचा हा, पुढे आपण अजून phagocytic cells शिकणार आहे. तिथे तुम्हाला क्वेश्चन येतो, which are the cells which are phagocytic in nature. Okay. So phagocytic is macrophages. Phagocytic म्हणजे काय, कोण सांगेल मला? What do you mean by phagocytosis? They are also called as a scavenger. Scavenger म्हणजे eating cell, काहीतरी खाऊन टाकतात. Eating cell because they destroy dead and damaged cell, clean the connective tissue. So phagocytosis म्हणजे काय? Who will tell me? या आपण आधी पण शिकलोय सेल मध्ये हे फॅगोसाइटोसिस. वन सेल्ड ऑर्गॅनिझम आपण लायसोझोम मध्ये शिकलो होतो, इफ यू रिमेंबर. बोल कौस्तुभ, बोल कौस्तुभ, स्पीक आउट.
Ma'am, one-celled organism. नो. कोण सांगते? चला फटाफट, माझ्याकडे 2च मिनिटं टाइम राहिलाय हा सेशन क्लोज करायला. येस, सो व्हॉट इज अ फॅगोसायटोसिस? सेलमध्ये लायसोझाईमचा टॉपिक बघा. हा न्यूट्रोफिल किंवा मोनोसाइट. बेसिकली 2 फॅगोसायटिक सेल आपले WBCs मध्ये असतात. ओके, एक तर आहे मेजर फॅगोसाइट इज न्यूट्रोफिल्स आणि दुसरा आहे हा मोनोसाइट. मोनोसाइट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मॅक्रोफाजेस. हा मॅक्रोफाजेस असं पण लिहितात, मॅक्रोफाजेस. ओके, आणि काय करतात हे? एखादा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, सपोजिंग हे बॅक्टेरिया किंवा एनी इन्फेक्शियस एजंट इज कमिंग इन टू द बॉडी. मग हे फॅगोसायटिक सेल काय करतात? ह्या बॅक्टेरियल सेलला ते आतमध्ये घेतात. ओके, आणि त्यांना डायजेस्ट करून टाकतात, त्यांना मारून टाकतात. सो दिस इज वन ऑफ द डिफेन्स मेकॅनिझम ऑफ द बॉडी. डिफेन्स मेकॅनिझम, शत्रूला हरवण्यासाठी आपल्या बॉडीकडे असलेले वेपन्स इज अ डिफेन्स मेकॅनिझम ऑफ द बॉडी. आणि हे फॅगोसायटिक सेल विथ द हेल्प ऑफ फॅगोलायसोझोम, आपण असं म्हटलं होतं, गो बॅक अँड चेक, फॅगोलायसोझोमचे व्हेसल ते तयार करतात सेलमध्ये. ओके, आणि तो फॅगोलायसोझोम व्हेसल जो आहे, सपोजिंग हा फॅगोलायसोझोम व्हेसल ह्याला आतमध्ये ओढतो आणि ह्याला इथे डायजेस्ट करून टाकतो आणि मग त्याचं जे प्रोडक्ट आहे तो सेलच्या बाहेर काढून टाकतो. सो दॅट इज हाऊ इज अ फॅगोसायटोसिस. स्कॅव्हेंजर म्हणजे ते खाऊन टाकतात काय? डेड सेल किंवा बॅक्टेरियल सेल किंवा एनी इन्फेक्शियस एजंट टू क्लीन द कनेक्टिव्ह टिश्यू. म्हणजे मग कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये इन्फेक्शन होणार नाही ह्याची काळजी घेण्याचं काम हे मॅक्रोफाजेस करतात. लक्षात ठेवा, विच इज फॅगोसायटिक इन नेचर. मॅम, म्हणजे अमिबा पण असंच करतो ना, फूडला एंगल्फ करतो. अमिबा फूडला एंगल्फ करतो. इट इज नॉट अ हा. फॅगोसायटिक, but it releases a pseudopodia like organ. इथे दिसतायत बघा, हे pseudopodia like organs are released like the amoeba, pseudopodia. But amoeba is different. Amoeba is single celled organism. तो एकच सेल त्याच्या बॉडीचं सगळं काम करतो. राईट? चलो, so I'll close this session. We'll meet up in the next.